ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करिवा मैथ रो डीआई जोटा कि नुआ चैप्टर, जोटा कि जो माने ए वर्ष एग्जाम दो 2024 डिसेंबर 15 रे। तो या पई ए मानन पई बहुत इंपोर्टेंट होची। ता सहित जो माने 2025 पई पढुछ, तो से मानन पई ए टॉपिक ही इंपोर्टेंट। तो मन रखिले, जे तुम चाहूछ सीसाइट रे पूरा इजी रे क्लियर करिया पई तुमको अति कम रे मैथ रे 10 पाखापाखि स्कोर करियर अछि। 10 पाखापाखि स्कोर करिया पई हेले पांचटी सब्जेक्ट: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और रहला किसे ना तुम इंटरेस्ट रहला, और रहला किसे टाइम एंड वर्क, और रहला डीए। ए पांच रु छह चैप्टर यदि गोटे पिला भलसे पढ़ी जाउछि, आज भी तुमको लिखि दउछि 10टी क्वेश्चन से करिबि आस अति कम रे 10टी क्वेश्चन। और रीजनिंग जति तुमको पढ़ा जाइछि तो सेति भी तुम करूछ अति कम रे सेति तुम मध्य 10 भलिया करिवो। एठी 20 हे गला। आउ हाथ रे बैकअप अछि पैसेज। पैसेज के तुम ठीक से मेंटेन करी ठीक से आंसर देलो, आराम से 10-15 मार्क सीट नि आसबो। तो सिंपल बा सहज वे रे तो चाहिले भी सीसाट क्लियर करि परिबो। तो क्लास को स्टार्ट करे पूर्व तुमको कहि दउछि, ये जो रैपिड फायर बैच रे मु तुमको जो पढ़ेइथिली 20 आवर रो गोटे फाइल अछि, तुम देखि परथो 20 आवर रो गोटे फाइल अछि। इथिरे जेतिक जिंस दिया जाइछि 15टा वीडियो अछि। ऑलरेडी से रीजनिंग रो 4टा क्लास अछि। ए जो ओके, तो ये सब क्लास अछि। एतिक जिंस गोटे पिला जदी पढ़ी के जाउछि, तुम आज भी कहूछि मैथ से 10 प्लस आनी होते आनी। और ता सहित आज रो क्लास जो डीआई अछि, डीआई के साथ इंक्लूड करिया। ओके, समस्त रेडी अछ? स्टार्ट करिया क्लास को। आज रो क्लास में पीडीएफ शो होछि पिले। आज रो क्लास रो पीडीएफ शो होछि। देखो, मु आज जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेबी, ए समस्त क्वेश्चन आंसर होछि पीवाई। पीवाई क्यू माने यूपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएससी हो, ओपीएससी हो, ए सब एग्जाम रे ए सब डीआई आस्थिला। से सब डीआई को हम डिस्कशन करिवा। साधारणतः डीआई रे हम दुईटी क्लास नबा। गोटे होछि आज होछि कोन बेसिक क्लास। बेसिक क्लास रे 70% पाखक क्वेश्चन आसे बेसिक ऊपर। आउट ऑफ एडवांस डीआई, एडवांस डीआई रो 30% आसे चांस है, बहुत कम आसे चांस है। फिर भी हमें ताको रिस्क रे नबानी, रिस्क से तो नने की ताको काली हमें पढ़ियो। बेसिक डीआई और एडवांस डीआई के तफात को। बेसिक डीआई रे तुमको गोटे लेखा डायग्राम देथियो, बा गोटे सर्कल हो, जहां भी गोटे टेबल हो, एक्स वाई जेड जहां भी गोटे देथियो। किंतु एडवांस रे तुमको डुअल देथियो। डुअल माने दीटा सर्कल देथियो, ताको बेस कर क्वेश्चन देथियो। गोटे सर्कल गोटे टेबल देथियो, ताको बेस कर क्वेश्चन करियो। आको कहै जे एडवांस डीआई। एडवांस डीआई रे कम गतकाली करियो, किंतु आज होछि बेसिक डीआई। पूरा रेडी अछ? अच्छा, तो प्रथम जो क्वेश्चन आसला 3 नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा, जोटा कि पीवाईक्यू बा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आसला। आपको आज टेबल पाई चार्ट बा टेबल डीआई बोली कहा जाए। टेबल जोटा कि तुमको टेबल आकार दब। इथि तुमको केमति देछि मार्क ऑप्टेन मान विभिन्न स्टूडेंट्स सब अछंती। पी क्यू टी डी जी एफ। तो ये सब विभिन्न प्रकार स्टूडेंट अछंती। एमाने विभिन्न मार्क स्कोर करछंती। जेमति हिस्ट्री रे, ज्योग्राफी रे, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी रे स्कोर करछंती। तो विभिन्न एग्जाम रे विभिन्न से मार्क स्कोर करछंती। जेमति कि तुमानकर पीजी हिस्ट्री रे 45 रखिछि, ज्योग्राफी 53 रखिछि, और साइंस रे 100 रखिछि। एमति गोटे तुमको टेबल दिएछि। टेबल को नेकी तुमको क्वेश्चन करिवो। प्रथमे मु तुमମାନଙ୍କୁ गोटे इति दिटा पॉइंट कोछि मन रख। प्रथम पॉइंट होछि, साधारणतः जेतेबेले डीआई रो कोनोसी भी क्वेश्चन आसे से लेंदी हिଥାଏ प्रथम क्वेश्चन। केबे भी तुमे भाबिबनी गोटे मिनिट भीतर मु कर देबी। 3 मिनिट जाऊ, 3 मिनिट जाऊ, सो व्हाट। ओइट हबन नंबर 1। नंबर 2 होछि समस्त डीआई कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव माने पुळाई खडे कैलकुलेशन करिया। ए दिटा जिनिस को मन रखियो। आउ गोटे जिनिस मन रखियो तृतीय पॉइंट रे, जे डीआई रे जेते भी क्वेश्चन तीनोटी चैप्टर को बेस करी हिथांते। डीआई रे जेते भी क्वेश्चन तीनोटी चैप्टर को बेस करी हिथांते। 90% बेस करे कहा परसेंटेज को, 5% बेस करे कहा ना रेशियो को, आउ 5% कहा बेस करी ना तुम मानकर एवरेज को, जोटा कि जेन्युइन एवरेज, जोटा कि तुमको एते प्रॉब्लम क्रिएट करबनी। ए तीनोटी चैप्टर को लेकिन तुमको डीआई थ्योरी हुए। परसेंटेज से तुम भलसे बुझी जाओ। रेशियो टा नॉर्मल रेशियो तुमको पछारे,
ଆଉ ଆଭରେଜ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜ ଆଭରେଜ, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ତୁମକୁ ମାନେ ଏତେ ଡିପଲି ନ ଯାଇକି ବି ଯେତିକି ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ। ଏବେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କୁ ଭଲସେ ବି ଦେଖ, ଆଉ ୱାନ୍ କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପିଡ ଦବ, ତରତର ହବନି, କାଲକୁଲେଟର କି ୟୁଜ କରିବନି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଭାବିନି ତମେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିଛ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତ କାଲକୁଲେଟିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। क्वेश्चन पचाला व्हाट इज द एवरेज ऑफ अ मार्क obtained by all the student in the science। साइंस रे जेतिक पिला मार्क रखिଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ एवरेज केते, ତାহଲେ ସାଇंस रे केते जण पिला होउଛନ୍ତି साइंस रे 1 2 3 4 5 6। तो एମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ କରିବା, ଆଡ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ହଁ 1 3 3 6 ଜଣ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି ସାଇंस ର 115 595 ହଉଛନ୍ତି 195। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି କେତେ ହଉଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ ହଉଛନ୍ତି 1 2 3 4 5 6, 6 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 6। ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 6 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ ନା 99.17। ଏଠି ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ତ ଯେହେତୁ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇବ, 100 ରେ 95 100 ଏଗୁରା ସବୁ ମିଶେଇବ, ମିଶେଇକି ହିଁ ଆନ୍ସର କରିବ, ମିଶେଇକି ହିଁ ଆନ୍ସର କରିବ। ଦେଖ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ କହିଲ, ମେସେଜରେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଏମିତି ରଖିପାରିବ, ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଏମିତି ରଖିପାରିବ, ଏମିତି ରଖିଲେ ମେସେଜ ଟା ତମକୁ ବେଶୀ ଶୋ କରେ, ଏମିତି ରଖୁଛ ମେସେଜ ତମକୁ ଶୋ କରିବ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ସେମ ଡାଟା ହଉଛି ସେମ, क्वेश्चन नंबर 4 डाटा हଉଛି सेम, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इट से क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय डी इन ऑल सब्जेक्ट। ଯେତେକ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଡି ର पर्टिकुलर ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ନା ଡି ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ତାର परसेंटेज କେତେ। ତ ଏଠି ଦିଟା କାଲକୁଲେସନ ଆସିବ, ଦିଟା କାଲକୁଲେସନ ଆସିବ ମାନେ ଆଗ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ବାହାର କରିବା, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି जियोग्राफी साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 75 75 120 140 80 60 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି, ମିଶେଇ ଜଲ୍ଦି କୁ କାଲକୁଲେସନ ସମସ୍ତେ କର, এই ହାବିଟ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ 407, 407 କେମିତି ହବନି ମାର୍କ ଟୋଟାଲ କେମିତି ହବ, এই यूनिट प्लेस पर 0 ଆସିବ 550 କେତେ ହଉଛି 550। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ପାଇଗଲେ କେତେ 550 ନା 500, ଦେଖ ଏଠି 3 ଜଣ 3 ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା, କିଛି ପିଲାଙ୍କର 500, କିଛି ପିଲାଙ୍କର 550, କିଛି ପିଲାଙ୍କର 507, 507 କଦାପି ହବନି କାରଣ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ 0 ଆସିବ। 550, ତାହେଲେ ଏଠି ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ଆସିଲା ନା 550। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଡି କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛି, ଡି କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛି ମାନେ ଡି ର ମାର୍କ ବି ତମକୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ, ଡି ର ମାର୍କ ବି ତମକୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା 62, ओके 67 88 108 48 ତାପରେ ଆସିଲା 34, ଆକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 407, 407 ହେଇଗଲା କଣ ନା ତାର ମାର୍କ। ଏବେ परसेंटेज ବାହାର କରିବା, परसेंटेज କେମିତି ବାହାରିବ ନା 407 डिवाइडेड बाय 407 डिवाइडेड बाय 550 इनटू 100। ओके 550 इनटू 100, तो एठी कैलकुलेशन कले केते परसेंटेज पिले बाहरियो, देखो इठी गोटे शून्य कैंसिल करी, आकु 11 रे काटले एटा होची 5, आकु 11 काटले केते होची 11 3 33 7 आसुची 11 7 77, आकु आधे काटले केते होची ना 2, तो 37 इनटू 2 होची 70 72। बुझा पड़ा समझ, पूरा सिंपल वे रे क्वेश्चन दिए, टेबल वाला तुमको बुझिबार अछि एक्चुअली टेबल को टाइप रे देछि,
କାରଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଟେବୁଲ ତ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ପିଡିଏଫ ଗୋଟେ ଦେବି ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ଥିବ ଡିଆଇ ତୁମେ ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଟେବୁଲ କରିଦବ ଟେବୁଲ ବାଲା ଡିଆଇ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ହଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ସେଟା କଣ ଅଛି କହିଲ ମତେ ତାହେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟ ମନେ ଶୁଣଉଛ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ମିଶେଇଲେ ହେଲା 550 ଡି ରଖିଛି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହଉଛି 407 ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ମିଳିଛି 407 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଫୁଲ ମାର୍କ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟାଇପ ର ଡିଏ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ସର୍କଲ ବାଲା ଦେଖ ସର୍କଲ ବାଲାରେ ଦେଖ 100 ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବି ଯେତିକି ଥିବ ମୋ କତିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଓକେ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଅଛି ମୋ କତିରେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଦେଖ ଏଥିରେ ଯୋଉ ସର୍କଲ ବାଲାରେ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଟାକୁ ବୁଝ ପେନ୍ ପେପର ଟିକେ ଥୋଇଦିଅ କଥା ବୁଝ ସର୍କଲ ବାଲାରେ ଦିଟା ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ରହୁଛି ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ସର୍କଲରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଲା ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କଲରେ ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କରାଯାଏ ମନେ ରଖ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି 100%। ଡିଗ୍ରୀର ଅର୍ଥ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ 100% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ 100% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କଣ ବାହାର କଲେ ନା ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେ 100% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଲା ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 360 ବାଇ 100 ଆକୁ କ୍ରସ କଲେ 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ମୂଲ୍ୟ 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ସେଇଭଳି ରିଭର୍ସ କରିବା ରିଭର୍ସ ମାନେ କଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100%। ତାହେଲେ ଏକ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ଏକ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ 100/360 ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଲି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ 5 ଦୁଇରେ କାଟିଲେ 18 କିନ୍ତୁ ଏକ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା 5/18 ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥାଏ ଯେ ଆକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ସପୋଜ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଅଛି ଏ ସର୍କଲରେ ତ ସପୋଜ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବି ସି ଆଉ ଡି ଏ ସପୋଜ ଅଛି 30%। ତାହେଲେ ଏ ର ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏ ର ଯଦି 30% ହୁଏ ଏ ଯଦି 30% ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ର ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏ ଯଦି 30% ହୁଏ ଏ ର ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏ ର ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏନି ଆଇଡିଆ 90 90 ତ ହବ 90 ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 3.6 ତାହେଲେ 30% କେତେ ହବ ନା 3.6 ଇଣ୍ଟୁ 30 3.6 ତାହେଲେ ଆ ତଳେ ହଉଛି 10 ଶୂନ ଶୂନ କଣ ହେଲା 70 18 8 1 3 3 9 କି 10 108 କେତେ ଆସିଲା 108 ବୁଝା ପଡିଲା କେମିତି ଏ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି କେତେ ଅଛି କଷ୍ଟ ନା 60,000 କଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯିବ ଲେବର ରହୁଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରହୁଛି ଷ୍ଟିଲ ରହୁଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଟିମ୍ବର ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ତ ଏମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ସିମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସିମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅ
ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଏଠି କାହାର ପଚାରିଛି, ସିମେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ସିମେଣ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କେତେ, ସିମେଣ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କେତେ, ସିମେଣ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି 72 ଡିଗ୍ରୀ, 72 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଠି 60,000 ଅଛି, 60,000 ଟା କାହାର ମୂଲ୍ୟ, 60,000 ଟା ହଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ, 360 ଡିଗ୍ରୀର। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି କଣ ନା, 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60,000। ତାହେଲେ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଲା ନା, 60,000 ଡିଭାଇଡେଡ 360 ଇଣ୍ଟୁ 72, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ କଲି। ଓକେ, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କଟୁଛେ, 3 କଲେ କେତେ ହଉଛି, ଏଟା 12 ହଉଛି, ଆକୁ 3 କଲେ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 6 ହେଲେ କେତେ, 24 ହଉଛି ନା ନାଇଁ, 12 ପଞ୍ଚା 60 ମାନେ 500। ତ ଏଠି ଶୂନ ଯା ଶୂନ, ଶୂନ ଯା ଶୂନ, ଆଉ 20, 02, 10, 12 କେତେ ଆସିଲା ନା 12,000। କେତେ ଆସିଲା, ସି ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମତେ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଲେବର, ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ, ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା, ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର 25, କିଛି ପିଲାଙ୍କର 40। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100%। ତାହେଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100/360। ତାହେଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟାଲୁ ମତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁ 90। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 3ରେ କାଢିଲେ କେତେ ହଉଛି 12, 3ରେ କାଢିଲେ ଏଟା ହଉଛି 3। ଓକେ, ଏଗେନ୍ ଆକୁ 3ରେ କାଢିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 4, 4କୁ 100ରେ କାଢିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 25%। ବୁଝା ପଇଲା, କେତେ ହଉଛି 25%। ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଯୋଉ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ। ଚଲ ଏବେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଡାଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ବଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଡାଟା ରହିବ ଇକ୍ୱାଲ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ। 7 ନମ୍ବର, the amount spent on labor exceed the amount spent in steel। ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଲେବରରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା, ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ହଁ ଲେବରରେ, ସେ ଷ୍ଟିଲ ଠାରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଲେବର ଦେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାର କରିଥିଲି ନା, ଲେବରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କଲି 25। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ ର ମଧ୍ୟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ଷ୍ଟିଲ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ନା 10, ଷ୍ଟିଲ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 10। ତ ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ, ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ ନା, ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ ନା 15%, 15%। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ କାଲକୁଲେସନ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଇଠି ହଁ କେମିତି ହେଲା 10। ଆଉ ତମେ ପାଠ ପଢୁନ, ମୁଁ କଣ କରିବି। 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100%, 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100/360, ଏଟା 54 ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁ 54। ଓକେ, ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଲା। ଓକେ, ହଁ ଆକୁ କଟାକଟି କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 15 ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲି, ଆକୁ 3 କଲେ ଏଟା ହଉଛି 12, ଏଟା ହଉଛି କେତେ 3 କଲେ ଏଟା ହଉଛି 18। ଓକେ, ଆକୁ 6 କାଟିଲେ 2, 6 କାଟିଲେ 3 ନା ନାଇଁ, ଆକୁ କଲେ ସରି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି, ଏଟା 15 ଆସୁଛି, ଏଟା ଥିଲା 25, ଏଟା ହଉଛି 15। ସରି ସରି ସରି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 10, 10 ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି। ତମ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରିବି, ତମ କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ। ଓକେ ଦେଖ, ହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କଣ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖ, ଆର ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ 90, ଆର ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ 54। ତାହେଲେ ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ, ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ, ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ 36।
କାଟିଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 36 ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦବା। ତାହେଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100%। ତାହେଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 100/360। ତ ମତେ ଦରକାର ହଉଛି 36 ର ଭ୍ୟାଲୁ। 36 ତାହେଲେ ହଉଛି 10। ପୁରା ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ 10%, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଅଧିକ କାଲକୁଲେସନ। ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା ଶିଖେଇବି, ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କର ତମେ କୋଉ ଟାଇମରେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରିବ। ଓକେ ଚାଲେ। ଓକେ ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଦେବି ସେ ପିଡିଏଫ ରେ ତମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆଉ ତମେ 9 ନମ୍ବରଟା କଣ ଆନ୍ସର କୁ 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କରିକି 18 ନିଜେ ସେଭ୍ କରିବ। ବାସ୍ ଡି এটা କାଲକୁଲେସନ ନିଜେ କରିବ ଆଉ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ସ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ କୁହାଯାଏ ବାର ଗ୍ରାଫ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ତମେ କହିଥିବ ବାର ଗ୍ରାଫ। ବାର ଗ୍ରାଫରେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଇମେଜ ଦଉଛି, ଏଠି ଟିକେ ଗାର ଗାର ବାଲା ଦଉଛି। ଏଥିରେ ମେନସନ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ ବାଲା ଯିଏ ବୟ, ଗାର ଗାର ବାଲା ଯିଏ ଅଛି ଗାର୍ଲ। ତ ତାକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ ତ ଏଠି କଲେଜ ତଳେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି କଲେଜ। କଲେଜ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପି କଲେଜ, କ୍ୟୁ କଲେଜ, ଆର କଲେଜ, ଏସ୍ କଲେଜ, ଟି କଲେଜ। ତ ନମ୍ବର ଅଫ ବୟ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ ଗାର୍ଲ ଆର ମାନେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହବ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଇଛି ବା କାହା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆନ୍ସର କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୁଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଯିଏ ଗାରଉଥିବ ଏଥର ଗାରେଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ରଖାହେବ। ଫାଇନ୍ ଏଇଆ ଯେ 2 ଦିନ କ୍ଲାସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ହାତ ତମ ମୋବାଇଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖ। ଡି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା। ହଉ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଟା କିଏ ଲେଫ୍ଟ କରିଦେଲି ତାକୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କଣ ହଉଛି। ଓକେ ଚलो ଦେଖ ଏଠି କୋଉ କଲେଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଟି କଲେଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଠି ହଁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରେସିଓ ଗାର୍ଲ ଟୁ ଦ ବୟ। ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଲ ତାପରେ ବୟ, ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଲ ତାପରେ ବୟ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ କଲେଜ ଟି ତାହେଲେ ଟି ରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଝିଅ ମାନେ ଏଇ ଝିଅ ଟି ରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ। ଏଇ ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ କେତେ ଆସିବ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। 1500 ଝିଅ ହବେ କେତେ 1500, ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି 1500। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଆସିଲେ କେତେ, ପୁଅ ଆସିଲେ କେତେ 4000। ପୁଅ ଆସିଲେ 4000। ଦିଟା ଶୂନ ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ। ପାଞ୍ଚ ଏକଲେ 3, ଆକୁ ପାଞ୍ଚ ଏକଲେ କେତେ ହଉଛି 8 ପଞ୍ଚା 40, 8 କେତେ ଆସିଲା 38। ଓକେ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ। ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର। 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ the number of a boy in a college X is approximately what percentage to the number of a boy in the college Q? बड़ा इसमें ये टाइप का क्वेश्चन আছে। नंबर ऑफ बॉय इन द कॉलेज एस। अच्छा मतलब को एस रे केते पिला अछन, मतलब को एस रे आगे केते पिला अछन बॉय भी। एस रे बॉय केते मत फास्ट, एस रे बॉय होते 4500 काहे इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉय कॉलेज क्यू। ताहले क्यू रे बॉय पिला पु माने केते अछन क्यू रे, क्यू रे पु माने केते 3500। ओके थैंक यू। जे एस ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟାକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା କାହା ସହିତ ନା କ୍ୟू ସହିତ। ତ 4500 ଡିଭାଇଡେड 3500
500 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଦିଟା ଶୂନ କଟିଲା। ପାଞ୍ଚ କାଳେ ନଅ, ନଅ ନଅ ପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ, ପାଞ୍ଚ କାଳେ ସାତ ପଞ୍ଚା 35 ନା ନାଇଁ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପଚାରୁଛି ନା। ତ 900/7, 900/7 ଯେ କେତେ ଆସିବ? 900 ହେଲେ 700 କଟିଗଲା, ରହିଲେ 200। 200 ହେଲେ ହାତରେ 21। ହଁ, ଏଇଟା ରହିବ ଗୋଟେ ଆଉ ସି ହବ ଆନ୍ସର ଆଉ 129। 129। ଓକେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତମକୁ ବତଉଥିଲି ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଆ ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଦେବି ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ତୁମେ ତମର ମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଛିକିରି, ହଁ, ଯୋଉଠି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଯୋଉଠି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଯାଇକିରି କିଛିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଗ ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ରେ ଯେତିକି ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା, ଆଉ ଏ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେକ ଡିଆଇ ଦେଇଛି ସେଗୁଡା ତମେ ଆଜି କର। ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରିଭିଜନ ଟାର୍ଗେଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ 15-20 ଦିନ, 15 ଦିନ ରହିଲା, 15-16 ଦିନ ରହିଲା। ବାସ୍ ଏଇ 15-16 ଦିନଟାକୁ ଫୁଲ ଦମରେ ନେବାର ଅଛି। ପୁରା ଏମିତି ନେବାର ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ବି ମତେ କୁଆଡେ ବି ଯିବାର ନାହିଁ, ସବୁ କାମକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ କାମ ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆଜି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର 4:30 ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସ। ସେଇ କ୍ଲାସରେ ବାକି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ। କିଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ କେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ଯେବେ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲହାଲ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେତିକି ମନେ ରଖ।